नमस्कार आज हूँ नवेम्बर 7 तारिख शुक्रवार तेज प्रथम खबर पुणी नुआपड़ा गस्तरे नवीन उपनिर्वाचन तारिख जेतिकी पाखे आसुची सेतिकी सरगरम हेबारे लागिलानी नुआपड़ा माहौल नवेम्बर 11 नुआपड़ा उपनिर्वाचन या पूर्व प्रचार घमासन तीन दलर नेता और प्रार्थी झाड़बुआ कैंपेन चलाई आज पुणी नुआपड़ा गस्तरे अच्छा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक नुआपड़ा और खरियारे रोड रे करिवे प्रचार नुआपड़ा आसी दुईटी जनसभा को संबोधन करिवे रोड शो करी बीजेडी विधायक प्रार्थी स्नेहांगिनी चुरिया भोट भिक्षा करिवे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर भारतर दमदार विजय ऑस्ट्रेलिया को 48 रन हराइला टीम इंडिया क्वींसलैंड कारारा ओभाल सेठारे गुरुवार खेल जाइथिबा भारत ऑस्ट्रेलिया चतुर्थ टी20 रे ऑस्ट्रेलिया को 48 रन परास्त करिछि भारत। या सहित 5 टिकिया सीरीज रे भारत 2-1 रे आगुआ रहिछि। भारत द्वारा रखा जाइथिबा 168 रन लक्ष्यर जवाब रे ऑस्ट्रेलिया 18 ओवर 2टी बॉल खेली 119 रन करी ऑल आउट हो जाइतिला। दल पक्षरु मिचेल मार्च 30 रन करथिबा बेले माथ्यू शॉट 25 रन करथिले किंतु अन्य बैट्समैन माने बड़ स्कोर करि पारि नथिले। भारत पक्षर वाशिंगटन सुंदर 3टी विकेट नहीं बेले अक्षर पटेल और शिवम दुबे 2टी लेखाएं विकेट नहीं सेहीपरि अर्शदीप सिंह वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमरा गोटे लेखाएं विकेट नहीं मैच रे ऑस्ट्रेलिया टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करने को निष्पत्ति नहीं प्रथमे बैटिंग करी भारत निर्धारित 20 ओवर 8टी विकेट हराई 167 रन करथिला। परवर्ती खबर कांग्रेस पक्षर इस्ताहार प्रकाश भूमिहीन को घर ढिओ पट्टा प्रदान पर प्रतिश्रुति नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार 3 दिन नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर कांग्रेस पक्षर इस्ताहार उन्मोचन होईछि। इस्ताहार उन्मोचन करिसेंती पीसीसी सभापति भक्त चरण दास। नुआपड़ा प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षर उपनिर्वाचन पर स्थानीय खुंटिया भवन ठारे इस्ताहार उन्मोचन होईछि। नुआपड़ा जिलार विकास तथा वर्ष वर्ष धरी प्रतारित होउतिबा जिलावासी को न्याय देबा पई कांग्रेस सविशेष घोषणा पत्रर उन्मोचन करिसेंती। नुआपड़ा जिलार विकास तथा वर्ष वर्ष धरी प्रतारित होउतिबा जिलावासी को न्याय देबा पई कांग्रेस रो सविशेष घोषणा पत्रर उन्मोचन करिसेंती। इस्ताहार रे कृषि उन्नतीकरण दादन रोकिबा सह रोजगार देबाको कांग्रेस कहिछि। सेहीपरि शीतल भंडार निर्माण पतेरा और तखाली डैम सह क्षुद्र जलसेचन प्रकल्प माध्यम रे 60% जमी जलसेचन करने प्रतिश्रुति दि जाइछि। जंगल अधिकार आईन कार्यकारी करी आदिवासी को अधिकार सह जमीपटा प्रदान विद्यालय शिक्षक सह गुणात्मक शिक्षा प्रदान डाक्तर पदवी पूरण और स्वयं सहायक गोष्ठी को स्वावलंबी करने नहीं कांग्रेस प्रतिश्रुति देइछि। नवेम्बर 11 तारिख में नुआपड़ा उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर बेटिंग आप मामला रे फसिले रैना धवन। बेटिंग अब आर्थिक अनियमितता मामलें फसीगले क्रिकेटर सुरेश रैना एवं शिखर धवन। प्रवर्तन निर्देशालय ईडीआई मामलें उभयंकर 11 कोटी 14 लाख टंकार संपत्ति को गुरुवार आटाच करिछि। जबत संपत्ति मध्य रैनांकर 6 कोटी 64 लाख एवं धवनकर 4 कोटी 50 लाख रही। बेआईन बेटिंग आप दुर्नीति उभयंकर संपृक्ति थिबा जणा पड़िबा परे पूर्व ईडी पक्षरु सेमानकु जेरा करा जायतिला। परवर्ती खबर चिटफंड मामला ब्रह्मपुर रे प्रवर्तन निर्देशालय चढ़ाऊ चिटफंड कंपनी ग्रीन इंडिया कर्तृपक्ष घरे रेड करा जायछि। अयोध्या नगर अंचल रे थिबा ग्रीन इंडिया संस्थार मुख्य प्रदीप सिंह को घरे ईडी तनाघना चलाइछि। लोकंको ठारू पाखापाखि 500 कोटी ठकेई अभियोग होइतिला। पूर्व 2013 मसीह चिटफंड दुर्नीति मामलें प्रदीप सिंह को घरे चढ़ाऊ करथिला क्राइम ब्रांच परे प्रदीप सिंह और अन्य अधिकारी को गिरफ्त करा जायतिला। परवर्ती खबर ओएसएससी कार्यालय घेराव कले एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। राजधानी भुवनेश्वर ओएसएससी कार्यालय घेराव कले एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। तुरंत रिजल्ट बाहर कर नियुक्ति देबाकू दाबी करिसेंती शिक्षक नचेत देवे बोली चेतावनी देइछंती एलटीआर आशायी संस्कृत शिक्षक। गत मे 17 तारिख रे 729 लिव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर एलटीआर पई 5000 आशायी परीक्षा देइथिले। या सहित विज्ञान शिक्षक पदवी पाई मध्य परीक्षा होइतिला। विज्ञान शिक्षकों रिजल्ट बाहरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबा सह नियुक्ति पाई घोषणा होई सारिलानी। ए पर्यंत संस्कृत शिक्षक आशायी रिजल्ट बाहरी नाही। यार प्रतिवाद करी ओएसएससी कार्यालय घेरी आशायी शिक्षक। परवर्ती खबर उप मुख्यमंत्री कार उपर को पत्थर और चपल माड़। बिहार में प्रथम पर्याय मतदान चलता बेले सांघातिक स्थितिर सम्मुखीन होइछंती उप मुख्यमंत्री तथा बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा। से निज निर्वाचन मंडली रे गोटे पोलिंग बूथ को जाउथिबा समय तांको उपरे होइछि पत्थर और चपल माड़। शताधिक लोक तांको कार को अटकाइबा सह मुर्दाबाद नारा देइथिले। इस समय तांको कार उपर को पत्थर और चपल माड़ होइतिला। परवर्ती खबर मोहन सरकार को मिशन पावर सरकार को फोकस रे ग्राम्य विकास 2027 डिसेम्बर सुधा सब गाँ को रास्ता पानीय जल जोगाण और विद्युत संजोग लक्ष्य एथिपाई आरंभ हेबाकु जाउछि राज्य सरकार को नुआ पदक्षेप मिशन पावर। पावर अर्थ हेउछि विद्युत जोगाण जल जोगाण और रास्ता संजोगीकरण।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶନ ମୋଡରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଚିଠା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଟାଇଫୁନ୍ 241 ମୃତ। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କଲାମାଇଗିର ତାଣ୍ଡବ। এই পর্যন্ত 241 জনক মৃত্যু হয়েছে। জরুরীকালীন স্থিতি ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি। ফিলিপাইন্সরে ঘূর্ণিঝড় কলমাইগিরে ফিলিপাইন্সকু ছারখার করে দিয়েছে। প্রায় 241 জন প্রাণ যাইଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶରେ ଆପତ୍ତିକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଲେଟେ ଏବଂ କେବୁରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 140 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପରେ 195 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଜିଲା ବ୍ରାଜିଲ ମଡେଲ ରାଜନୀତି। ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମଡେଲ ହରିୟାଣାରେ 22 ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ସେହି ମଡେଲଙ୍କ ଫଟୋ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ମଡେଲ। ବ୍ରାଜିଲର ମଡେଲ ଲାରିସା ନେରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖାଇଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ରହିଛି ଓ ତାହା ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ବୟସର ଫଟୋ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାରିସା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଫୋନ ଆସୁଛି ଓ ସେ ଏନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଜୋକ୍ ବା ଥଟ୍ଟା ମଜା ଏବଂ ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଲାରିସା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭ୍ରାଟ। ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ। ସର୍ଭର ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ରାଜ୍ୟରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ଫଳରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କଟକ ଜଗତପୁର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବାହାରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଲିତ ଦାସ ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡାରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଞ୍ଚରୁ ନବୀନଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ନୂଆପଡାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋମନା ବ୍ଲକରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୋମନା ମାଟିରୁ ବିରୋଧୀ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବେଆଇନ କିଏ ତାର ସାଜ୍ଞା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୋହନ। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ଯାଇ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବେଇମାନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରୀର ମହାନାୟକ ବୋଲି କହି ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆପଡାର କୋମନାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ହାତ ହଲାଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 7 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେପଟେ ମଞ୍ଚରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ଗୁରୁବାର କୋମନାରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଜୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବେଇମାନି ପୁଅ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସୁନା ଝିଅଙ୍କୁ ଦାମୀ ଉପହାର। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ବନି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ବଡ ଉପହାର। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦାମିକାର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ଏପରିକି ଟାଟାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ଦେବ ଟାଟା। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟାଟା ସିଏରା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଞ୍ଚ ଦିନ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗୁରୁବାର ବିହାର ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ହମଲା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନାର ଯବାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ପଚାରିବା ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଦରକାର। ମଧୁବନୀ ରାଲିରେ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଆମ ସେନାର ଯବାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେନାରେ କାହାର ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି। ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କହିଲା ବିଜେଡି। ପଥରମାଡ଼ ଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି। ଆଜି ଖରିଆ ରୋଡ ଏନ୍ଏସି ଓ ନୂଆପଡା ଏନ୍ଏସିର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜନସଭା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନବୀନ। ସେପଟେ ନୂଆପଡା ଦଖଲ ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ
ତିନୋଟି ଟିମ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, ସିଏମସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଫୁଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗାଡି ଆସିଛି। ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ MFTLରେ ଗାଡି ଆସିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାରେ ବସି ପାଠ ପଢିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶାଇ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢାଇଲେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତ 3 କଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ INS ଇକ୍ଷକ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହାର ନୌସେନାରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୌସେନାରେ ତୃତୀୟ ସର୍ଭେ ଜାହାଜ SBI ଶ୍ରେଣୀର ଜାହାଜ INS ଇକ୍ଷକକୁ କୋଚିର ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାହାଜ ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଜାହାଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ EVMରେ ସିଲ୍। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 121 ଆସନରେ ମୋଟ 1314 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ EVMରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 60% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମତଦାନ ପ୍ରାୟତଃ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲଖୀସରାଇରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ କାରକେଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାହା ହେବେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ଅଭିନେତା ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଠାରେ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଏକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିବ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲାଗିବ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼। ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଇକୋରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମୋଟ 3133 ଟ୍ରାକ୍ କିଲୋମିଟରକୁ କଭର କରି ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1061 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତମ SBI ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ମିଳନୀ 2025କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଋଣ ପ୍ରବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OCS ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ OCS ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 2405 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 781 ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ OCS ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆସନ୍ତା 2026 ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ OPSC ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର OPSC ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷ ଓ କଂଗ୍ରେସ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭରସା ହରାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଭାରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପଢିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଭାରତର ସୁନା ଝିଅ। ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ସାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନିୟମ ଆଗୁଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗୋଟେ ପଟେ ତୁର୍କୀ ଦେଶରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏଥିରେ କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ଖବର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।